رات کے سناٹے میں جب ہم اس ویران گھر میں داخل ہوئے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہماری زندگی کا سب سے خوفناک لمحہ ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ اور پھر اچانک کچھ ایسا ہوا جو آج تک بھلایا نہیں جا سکتا۔ میرا نام عاصم ہے اور اس وقت میں آپ کو اپنے آپ پر بیتے ایک سچے واقعہ پر مبنی کہانی سنانے جا رہا ہوں، جو آج بھی رات کو میری نیند اڑا دیتی ہے۔ یہ 2021 کی بات ہے، جب میں اور میرے 3 قریبی دوست کاشف، عمر اور فرحان کراچی کے ناظم آباد میں رہتے تھے۔ ہم سب کالج کے آخری سال میں تھے اور آن لائن ویڈیوز دیکھ کر بہت متاثر ہوتے تھے، جن میں لوگ ویران مقامات پر جا کر جن بھوتوں کو تلاش کرتے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ یہ سب جھوٹ ہوتا ہے اور حقیقت میں کوئی جن بھوت وغیرہ نہیں ہوتے۔ ہم اکثر کہتے کہ لوگ صرف شہرت کے لیے ڈرامہ کرتے ہیں۔ ایک دن کاشف نے انٹرنیٹ پر پڑھا کہ ناظم آباد بلاک 4 میں ہادی مارکیٹ کے قریب ایک پرانا گھر ہے جو آسیب زدہ مشہور ہے۔ لوگ بتاتے تھے کہ وہاں عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں، سائے نظر آتے ہیں اور رات کو روشنی خود بخود جلتی بجھتی ہے۔ کاشف نے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں نہ ہم اس گھر کا معائنہ کریں اور اپنا ویڈیو چینل بنائیں گے اور یہ سب جھوٹ ثابت کر دیں گے۔ ہم سب نے فیصلہ کیا کہ اگلی رات یعنی ہفتے کی رات آدھی رات کے بعد اس گھر جائیں گے۔ میں نے اپنا کیمرہ تیار کیا، عمر نے ٹارچ اور اس کی اضافی بیٹری رکھ لی اور فرحان نے کچھ کھانے پینے کا سامان باندھ دیا۔ ہفتے کی رات 12:20 پر ہم اپنی موٹر سائیکلوں پر نکلے۔ راستے میں ہم بہت خوش تھے، مذاق کر رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ کل سب کو بتائیں گے کہ ہم نے کتنا بہادری کا کام کیا۔ جب ہم اس علاقے میں پہنچے تو ماحول ہی مختلف لگ رہا تھا۔ گلیاں سنسان تھیں، کتے بھونک رہے تھے اور فضا میں عجیب سی بے چینی تھی۔ ہادی مارکیٹ کے قریب ہم نے موٹر سائیکلیں کھڑی کیں اور پیدل چلنا شروع کیا۔ عمر نے اشارہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ واقعی ایک پرانا ویران گھر تھا، 2 منزلہ عمارت، ٹوٹی کھڑکیاں اور دیواروں پر کالے داغ۔ گھر کے باہر سے ہی عجیب سا احساس ظاہر ہو رہا تھا۔ فرحان نے کہا، یہ تو واقعی ڈرانا لگ رہا ہے، لیکن ہم نے اسے ہمت دی۔ میں نے کیمرہ ریکارڈ پر ڈالا اور بولا، چلو دوستو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم ایک یادگار گوسٹ ایڈونچر کرنے لگے ہیں۔ گھر کا مرکزی دروازہ برسوں سے استعمال نہ ہونے کے سبب زنگ یا کسی اور وجہ سے بند تھا، چنانچہ ہم چاروں دوست دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے۔ ہم نے باہر سے کچھ تصاویر لی اور پھر اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ کاشف سب سے آگے گیا، پھر عمر، فرحان اور آخر میں کیمرہ لے کر اندر داخل ہوا۔ اندر جاتے ہی ایک عجیب سی خاموشی نے ہمیں گھیر لیا، ایسی خاموشی جو عام ویران گھروں میں نہیں ہوتی، بلکہ جیسے کوئی ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہو۔ میں نے کیمرے میں کہا، یہاں تو کچھ خاص نہیں لگ رہا، لیکن یہ بات کہنے کے ساتھ ہی میرا دل زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے کان کے نزدیک آ کر سانس لیا ہو۔ لیکن یہ بات میں نے اپنے دوستوں کو اس لیے نہیں بتائی کہ وہ میرا مذاق اڑانے لگ جائیں کہ ابھی آتے ہی اس گھر سے ڈر گیا ہوں۔ نچلی منزل پر ایک بڑا ہال، ایک باورچی خانہ اور 2 چھوٹے کمرے تھے۔ ہر جگہ مکڑیوں کے جالے لگے تھے اور فرش پر دھول کی موٹی تہ جمی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ فرش پر کئی جگہوں پر مٹی کے اوپر قدموں کے نشانات واضح تھے، لیکن وہ ہمارے جوتوں سے بالکل مختلف تھے۔ جب ہم باورچی خانے میں پہنچے تو عمر نے اچانک کہا، یہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ کچن کی زمین اور دیوار کے کونوں پر عجیب و غریب قسم کے خون جیسے نشانات تھے، جیسے اکثر گھروں میں خواتین گوشت صاف کریں تو برتن میں باقی رہ جاتے ہیں۔ میں نے اس بات کو یہ سمجھ کر درگزر کر دیا کہ اکثر بلیاں کبوتر اور چوہوں کو جب اپنی خوراک بناتی ہیں تو ایسے خون کے قطرے زمین اور دیوار کے کونوں پر رہ جاتے ہیں۔ خیر، یہ دیکھ کر ہمیں عجیب لگا کیونکہ گھر برسوں سے ویران تھا۔ اس کے بعد میں نے کہا، چلو اوپر جاتے ہیں۔ سیڑھیاں چڑھتے وقت پورے گھر میں
सिर्फ हमारे कदमों की चरचराहट की आवाज आ रही थी। ऊपर पहुंचकर हमने देखा कि वहां 3 कमरे और एक छोटा गुसलखाना था। पहले कमरे में दाखिल होते ही हमें लगा जैसे सर्दी बढ़ गई हो, ऐसी ठंडक जो हड्डियों तक उतर जाती है। फरहान ने बाजू रगड़ते हुए कहा, यहाँ बहुत सर्दी है। कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन दीवारों पर स्याह कोयले से बने अजीबो-गरीब निशानात और किसी अनजान मखलूक की दहशतनाक शक्लें कंधा थी, जिनके नोकीले दांत और बेजान आंखें रोशनी में चमक रही थी। जब मैंने कैमरे से उन निशानात को जूम करके देखा तो दिल दहल गया। ऐसा लगा जैसे वो शक्लें हरकत में आ गई हों और उनकी आंखें हमें घूर रही हों, जैसे कोई जिंदा वजूद हमारी हर हरकत पर नजर रखे हुए हो। इसके बाद उमर की आवाज आई, चलो दूसरे कमरे में जाते हैं। दूसरा कमरा भी खाली था, मगर यहाँ माहौल में एक अजीब सी ठंडक थी और हवा में जले हुए गोश्त की तेज बदबू फैली हुई थी। इस वीरान घर में ये बदबू इतनी शदीद और गैर फितरी थी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। तीसरे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद था, जैसे कोई उसे दूसरी तरफ से दबाए खड़ा हो। काशिफ ने कांपते हाथों से हैंडल पकड़ा और पूरी ताकत से धक्का दिया। दरवाज़ा एक शदीद आवाज़ से खुला और एक तेज़ घुटन भरी बदबू ने हमारे हवास पर हमला किया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गोश्त नमा चीज़ बरसों से पड़ी सड़ रही हो। कमरे का अंधेरा इस कदर गहरा था कि हमारी टॉर्च की पतली सी रोशनी इसे चीर न सकी, बस कांपती हुई दीवारों पर लहराई। अचानक फरहान की चीख ने फजा को हिलाकर रख दिया। ये क्या है? हमने घूमकर देखा। कमरे के कोने में एक गहरा बेशक्ल काला साया ठहरा हुआ था, जो अब धीरे धीरे दबीज धुंध की तरह हमारी तरफ बढ़ रहा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने कैमरा उठाया, उसकी लेंस साए पर जमा दी, लेकिन स्क्रीन पर कुछ न था, खालीपन। मगर हमारी आंखों के सामने वो साया अभी भी था, जिंदा, सांस लेता हुआ और हर लम्हा करीब तर होता जा रहा था। उमर ने चीखा, भागो! हम सब भागने लगे, लेकिन कमरे से निकलते ही देखा कि बाकी तमाम कमरों के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। सीढ़ियों की तरफ भागते वक्त हमें लगा जैसे कोई हमारे पीछे दौड़ रहा हो। सीढ़ियां उतरते हुए अचानक हमारी टॉर्च और मोबाइल बंद हो गए और हम मुकम्मल अंधेरे में फंस गए। फरहान की आवाज़ आई, मेरा मोबाइल भी बंद हो गया। अंधेरे में हमें लगा जैसे कोई चीज़ हमारे गिर्द घूम रही है। हवा की सरसराहट, कदमों की आहट और उस अंधेरे में जैसे कोई अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा हो। किसी तरह दीवार का सहारा लेकर हम निचली मंजिल तक पहुंचे। मरकजी हॉल में पहुंचते ही अचानक तमाम टॉर्चें और मोबाइल दोबारा चल पड़े। मैंने चीखा, जल्दी बाहर निकलो। आसीब ज़दा घर से बाहर आकर जब हम चारों ने पीछे मुड़कर देखा तो घर की ऊपरी मंजिल की खिड़की से एक आग के शोले जैसी रोशनी जलकर पुज गई, यानी कोई शय अपनी फतह का ऐलान कर रही हो कि उसने हमको घर से भगा दिया। हम भागकर उस घर वाली गली से बाहर निकले और अपनी मोटरसाइकिलों तक पहुंचे। हमने मोटरसाइकिलें स्टार्ट की और वहां से तेजी से फरार हो गए। रास्ते में कोई बात नहीं की। अगले दिन जब हमने कैमरा सेट कर काम किया कि वीडियो देखी तो हमें यकीन नहीं आया। जो कुछ हमने अपनी आंखों से देखा था वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ था, सिर्फ हमारी और खाली कमरों की चंद तस्वीर थी। काशिफ ने शहर छोड़ दिया और कराची से सहकर चला गया। उमर अब भी रात को अकेले बाहर नहीं निकलता। फरहान ने नफ्सियाती इलाज करवाया क्योंकि उसे मुसलसल डरावने ख्वाब आते रहे। आज भी जब मैं नाजिमाबाद के इस इलाके से गुजरता हूँ तो मेरी सांस फूलने लगती है। उस रात के बाद मैंने कभी भूतों या इस तरह के मौज़ूआत पर मजाक नहीं किया। ये कहानी आज तक मेरे जहन में महफूज है। मैं नहीं जानता कि उस रात हमें वाकई क्या नजर आया, लेकिन ये बात यकीनी है कि इस दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी कोई वजाहत नहीं मिलती। अगर आप कभी नाजिमाबाद ब्लॉक 4 में इस घर के करीब से गुजरें तो मेरा मशवरा है कि दूर से ही गुजर जाएं, क्योंकि कुछ अनदेखी मखलूक़ात को छेड़ना मुनासिब नहीं होता। नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट्स में लाजमी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। हमारे चैनल अनमोल हॉरर को सब्सक्राइब करने के साथ
ہماری ویڈیوز کو لائک اور دوستوں سے شیئر بھی کیجیے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ گڈ بائے۔